رات کافی ہو چکی تھی۔ نائمہ کو اب جلد سونے کی عادت تھی۔ وہ سونے لگی تو حسب عادت دھان صاف کیے، پھر دل میں کیا آیا کہ وضو بھی کر لیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ اسے اس کے سوالوں کا جواب تو نہیں مل رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ اعتماد ہو رہا تھا کہ وہ جو کہتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ اس سوچ میں غرق وہ نیند کی وادی میں جا پہنچی۔ اٹھو نائمہ، سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت نیند لے لی تم نے، اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز نائمہ کے کانوں میں تیسری دفعہ آئی۔ پہلی 2 دفعہ یہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ گہری نیند میں بھی وہ سمجھ نہیں سکی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری دفعہ آواز اتنی بلند تھی کہ نائمہ نے خود کو نیند سے بیدار ہوتا محسوس کیا۔ کچھ دیر تک وہ بے ہوش و حرکت پڑی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیند میں ہے یا جاگ چکی ہے۔ اب کوئی آواز انہیں نہیں پکار رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی اور سناٹے کی دبیج چادر نے ارد گرد کے ہر منظر کو اپنے اندر نگل لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک سیاہ آسمان پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک نہ کوئی بادل تھا اور نہ چاند کی روشنی کے کوئی آثار۔ اگر روشنی تھی تو جگمگاتے ستاروں کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان کی سیاہ قبا میں جگمگ کرتے ہیرے جڑے ہوئے ہوں۔ نائمہ کو یہ منظر بے حد دلکش لگا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس منظر کو دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک اس حالت میں رہی کہ ایک دم آسمان پر موجود ایک روشنی میں حرکت شروع ہوئی۔ یہ روشنی آہستہ آہستہ نائمہ کی سمت چلی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نائمہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ روشنی وہی چمکیلا ہیولا تھا جو ہمیشہ نائمہ کو نظر آتا تھا۔ ہیولا نائمہ کے قریب آ کر فضا میں معلق تھا۔ کچھ دیر تک نائمہ اس ہیولے کو دیکھتی رہی۔ وہ شاید اس کی طرف سے کچھ کہے جانے کی منتظر تھی، مگر دیر تک جب کوئی صدا نہ آئی تو وہ بولی، آپ وہی ہیں نا جس نے کہا تھا کہ کیا تم سچائی جاننا چاہتی ہو؟ آج میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ ہیولے سے وہی مانوس سی آواز آئی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال ہے، جواب سے پہلے سوال سن لو۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے، اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا سچائی کھول کر کیوں نہیں بتاتا، کیوں وہ اپنی موجودگی اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کرتا؟ یہی 3 سوال ہے نا تمہارے ذہن میں؟ نائمہ کو اس لمحے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی ساری الجھنیں اور اس کی ساری جستجو کو اس ہیولے نے 3 سوالوں میں سمیٹ دیا تھا۔ ہاں، یہی 3 سوال ہیں، مگر ان سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میں اثر ہوں، وقت کا بیٹا، خدائے ذوالجلال کی ایک ادنا مخلوق، اپنے آقا کا ایک حقیر غلام۔ یہ بات نائمہ کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اب اس ہیولے نما وجود سے کچھ الجھن سی ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر یہ ہیولا کچھ قابل فہم شکل میں آ جائے تو شاید وہ یکسو ہو کر بات کر سکے۔ اپنی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، آپ کی کوئی شکل نہیں ہے؟ مجھے اس ہیولے جیسے وجود سے الجھن ہو رہی ہے۔ میری شکل ہے، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتی، لیکن تمہاری سہولت کے لیے میں ایک انسانی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا ہوں۔ یہ الفاظ ختم ہوئے تو ہیولا آہستہ آہستہ چلتا ہوا نیچے آنا شروع ہوا اور اس کے قریب نیچے زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر یک بیک یہ ہیولا ایک انسانی قالب میں ڈھلنا شروع ہوا، اور تھوڑی دیر میں نائمہ کو یوں لگا کہ یونانی داستانوں کا کوئی رومانوی دیوتا انسانی شکل میں مجسم ہو گیا ہو۔ یہ قالب انسان کا تھا، مگر کسی طور پر یہ کوئی انسانی شکل نہیں تھی۔ انسان اتنے حسین نہیں ہو سکتے۔ نائمہ نے اپنی پوری زندگی میں اتنا پرکشش آدمی نہیں دیکھا تھا۔ نائمہ نے بے خود ہو کر اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ انسانی وجود یا یونانی دیوتا جو بھی تھا دھیرے سے نائمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اسی لمحے نائمہ کے اندر کی عورت جاگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص کے سامنے بے حجاب زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ بے اختیار اٹھی اور کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اسے ایک اطمینان ہوا کہ آواز برہنہ نہیں ہے، پہلی دفعہ اس کے جسم پر لباس موجود ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اثر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم نے انسانی شکل چاہی سو میں اس میں آ گیا۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا، ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دریافت کیا، میں کہاں ہوں؟ تم انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں بلا لی گئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے تم اس وقت سو رہی ہو، لیکن تمہارے اندر کے وجود کو جگا کر میں اس دنیا میں لے آیا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تاکہ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ سے مل سکوں گی؟ نائمہ نے سوال کیا تو اثر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ادب کے ساتھ گردن جھکا کر بولا، نائمہ، اس کائنات میں اربوں خربوں فرشتے رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے اس کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے اس بات کے منتظر ہے کہ خدا خالق کائنات کے حضور پیش ہونے کی سعادت مل جائے۔ ارب ہا ارب سال گزر جاتے ہیں مگر انہیں موقع نہیں ملتا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی اور نائمہ کو رشک بھر کی نظروں سے دیکھا، تم انسان دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہو جنہیں یہ موقع ملا ہے کہ تم عنقریب مالک کائنات کا دیدار کر سکو گے۔ مگر کے بعد اس نے لمحہ بھر کو رکا اور ایک تلخ حقیقت کے بیان کے ساتھ اپنی بات پوری کر دی،
तुम इंसान बहुत बदनसीब हो। तुम्हारी अक्सरियत ने यह मौका हमेशा के लिए ज़ाया कर दिया। मगर इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे साथ तो खुद बहुत जुल्म होता है। यहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं, गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं। गलत कहा तुमने। हदायत अल्लाह ताला ने अपने ज़ुम्मे ले रखी है। यहाँ ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान दयानतदारी के साथ सच्चाई तलाश करे और इसे ना पा सके। मगर तुम इंसान अपने तासुबात, ख्वाहिशात और जज्बात से ऊपर नहीं उठते, इसलिए हदायत से महरूम रह जाते हो। हदायत क्या होती है? यहाँ तो हर शख्स और हर ग्रोह की अपनी सच्चाई है। हम किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। नाइमा ने अपने लिए और अपने जैसे और बहुत से दीगर लोगों का अलमिया एक सवाल की शक्ल में सामने रख दिया। हदायत खुदा की नज़र ना आने वाली ज़ात को अक्ल की आंखों से दरियाफ़्त कर लेने का नाम है। ये कायनात में फैले आसार की बुनियाद पर इसकी आला सिफ़ात को दरियाफ़्त कर लेने का नाम है। ये इसकी अज़मत और मोहब्बत के एहसास में जीने का नाम है। यही वो सच्चाई है जिस पर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा शाहिद है। यहाँ हर चीज़ अपने मालिक के वजूद, रहमत, रबूबियत और अनायत की गवाह है। मालिक ने कायनात की हर शय को तमाम इंसानों की खिदमत में लगा रखा है, मगर तुम कभी भूले से भी ये नहीं सोचते कि हर लम्हा तुम किसकी अनायतों में जीते हो। वो अगर हवा बंद करते तो तुम एक लम्हे में मर जाओ, वो पानी बंद करते तो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओ। सूरज, समुंदर, बादल, दरिया, फ़ज़ा, गर्ज़, आसमान और ज़मीन की हर शय तुम्हारी खिदमत करती है। तुम्हारे हाथ पाँव, अज़ा व कवा, देखने और सुनने की सलाहियत सब इसकी अता करदा है। तुम्हें कभी तौफ़ीक नहीं होती कि इस दिल से इसका शुक्र अदा करो, इससे मोहब्बत करो, इसकी अज़मत के एहसास में जियो। नाइमा का सर अतराफ़ में झुक गया। असर बोलता रहा, नाइमा तुम्हें गुर्बत का बहुत शिकवा है। इन लोगों के मुतल्लक़ क्या है जिनकी आँखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते? मगर ऐसे लोगों का पैदा करना भी तो जुल्म है। नाइमा के अंदर की फ़लसफ़ी ने कहा, जो इस वक्त भी बेदार थी। इस जुल्म का अंधेरा नहीं, हदायत की रोशनी है। अंधे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि तुम्हारे जैसे अकल के अंधों को हकीकत नज़र आने लगे। गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले इसलिए पैदा किए जाते हैं कि बेहिस और खुदाई नेमतों से बेपरवाह लोग और महरूम लोगों को देखकर अपनी नेमतों को दरियाफ्त करें। मगर तुम इंसान न खुदा के एहसानों को देख पाते हो, न अपनी नेमतों को। तुम सिर्फ ना शुक्रापन करते हो और शिरक व लिहाद की गंदी नाली में लौट कर खुश होते हो। तुम इंसानों को शर्म नहीं आती कि जिस अजीम रब की नेमतों में जीते हो इसे भूल बैठे हो, खाते इसी का दिया हो और माला दूसरे के नाम की जपते हो। इस कायनात में ज़िंदा हो जो खुदा की अज़मत की गवाह है, मगर दिलों में गैर अल्लाह की अज़मत है। इस धरती पर ज़िंदा हो जिसका ज़र्रा ज़र्रा खुदा की किबरियाई का ऐलान करता है, मगर अपने खुद साख्ता काबरीन को तुमने खुदा के बराबर ला बिठाया है। यहाँ तक कि तुम लोग इस सारी सच्चाइयों को देखकर भी खुदा के वजूद का इनकार कर देते हो। नाइमा का सर शर्मिंदगी में झुका हुआ था, मगर तुमने मालिक से रुजू किया है। तुमने अपने तासुब की दीवार को तोड़ दिया है, तब तुम अपनी ख्वाहिशों से बुलंद हो चुकी हो। याद रखो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। इन्हें ज़रूर हदायत देते हैं, बाकी किसी नफ्स परस्त, ख्वाहिश परस्त और मुतसिब इंसान की इनकी निगाह में कोई वक़्त नहीं। अनकरीब ऐसे लोगों को वो अपने कहर में कुचल कर रख देंगे। मगर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास इसीलिए भेजा कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँ। तुम एक सच्ची इंसान हो, इसलिए जो पूछना है पूछ लो। आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। ना मैंने कुछ सुकून का सांस लिया कि असर इस पर गुस्सा करने के बजाय असल बात की तरफ आ गया। ताहम असर के अपने वजूद के बारे में नाइमा के जहन में अभी तक उलझन थी। इसने पहले इसी गिरा को खोलना चाहा। मैं आपको समझ नहीं सकी, आप कौन है? असर का मतलब क्या है? वक़्त का कोई बेटा कैसे हो सकता है? देखो, कायनात की हर शय अल्लाह की मखलूक है। तुम इन्हें जिस तरह भी समझो, मगर दरअसल वो अल्लाह की मखलूक होती है। वक्त भी अल्लाह की मखलूक है। वक्त से बेहतर बहुत सी चीज़ों ने जन्म लिया है। देखो, कायनात की हर शय अल्लाह की मखलूक है। तुम इन्हें जिस तरह भी समझो, मगर असल में वो अल्लाह की मखलूक होती है। वक्त भी अल्लाह की मखलूक है। वक्त से बहुत सी चीज़ों ने जन्म लिया है। दिन, लम्हा, घंटा, बरस, सदी, कर्न, ये सब वक्त के अज्जा हैं। इन्हें तुम वक्त की औलाद समझो। और असर, ये कैसी औलाद है? मैं यानी असर वक्त की सबसे अहम और बड़ी औलाद हूँ। वक्त की बाकी औलादें हमेशा मौजूद रहती हैं, मगर मैं सिर्फ इस वक्त ज़ाहिर होता हूँ जब कोई रसूल इस दुनिया में भेजा जाता है। मैं रसूलों के दौर का, वक्त का और इनका ज़माना हूँ। रसूल में क्या ख़ास बात होती है? रसूल जब आता है तो अल्लाह ताला के मामलात दुनिया में खुलकर और एलानिया मदाखला शुरू कर देते हैं। आम हालात में वो ऐसे नहीं करते, मगर अपने रसूल के ज़रिए से वो इंसानों से खुलकर कलाम करते हैं, इनके सवालों का जवाब देते हैं, इनकी खुली रहनुमाई करते हैं और आखिरकार सजा जज़ा बर्पा कर देते हैं। बात अभी भी नाइमा पर वाजिया नहीं हुई थी। इसके चेहरे पर मौजूद गैर यकीनी कैफियत को असर ने पढ़ लिया था। अगर तुम्हें इस बात को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी है तो पहले तुम अपने तीसरे सवाल का जवाब हासिल करना चाहिए, यानी खुदा सच्चाई खोल कर क्यों नहीं बताता, क्यों वो अपनी मौजूदगी और सच्चाई का नाकाबिल तर्दीद सबूत पेश नहीं करता। क्योंकि इसी सवाल के जवाब में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि असर क्या होता है। असर रसूल का ज़माना होता है, और यही वो ज़माना है जिसमें सच बिल्कुल वाज़िया करके खोल दिया जाता है। असर किस बात से? नाइमा ने इत्फाक करते हुए पुरइश्तियाक लहजे में कहा। ठीक है, पहले इसी बात का जवाब दीजिए। इसके इश्तियाक पर असर मुस्कुराया और बोला, चलो उठो, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें बताता हूँ, लेकिन यह जवाब मैं तुम्हें बराह रास्त दिखाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ माजी में चलना होगा। ये कहते हुए असर उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ नाइमा की तरफ बढ़ा दिया। नाइमा इसका हाथ पकड़े
झिझक रही थी। ये देखकर असर ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो और उठो, मैं इंसान नहीं हूँ। नाइमा खड़ी हो गई, मगर अभी तक वो असर का हाथ थामते हुए हिचकिचाहट का शिकार थी। हमें वक्त में पीछे की तरह सफ़र करना है, मेरा हाथ नहीं थामोगी तो यहाँ तनहा रह जाओगी। नाइमा ने हौसला करते हुए असर का हाथ थाम लिया।